ہمارے ساتھ شہر کی جانی مانی شخصیت جناب خالد غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ پیشے سے ٹیچر رہ چکے ہیں اور سیفیہ کالج میں کئی سال تک پڑھایا بھی ہے۔ بہت اچھے بھوپال کے جانے مانے شاعر ہیں، ایک نئے انداز میں شاعری کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑی خاصیت ہے خالد صاحب کی کہ بھوپال کی ہسٹری کے سے بہت اچھی واقفیت ہے۔ کسی بھی بارے میں پوچھا جائے ان کے جوابات زبان کی نوک پہ رہتے ہیں۔ تو خالد صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے بھوپال کی ایک تاریخی تائل مساجد ہے اور جس طریقے سے پورے ایشیا بھر میں اس کی پہچان ہے، تو مختصر اس کی بہت ہی مختصر ترین ہسٹری یعنی تاریخ اس کی آپ بیان کریں، ہمیں بتائیں، تاکہ عام آج کل کے جو نوجوان ہیں اس سے واقف ہو سکیں۔ شکریہ۔ تاج المساجد جو ہے یہ نواب شاہ جہاں بیگم جو بھوپال کی وراں تھی، ان کی زندگی میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کی تعمیر کو نہیں دیکھ پائیں، مکمل نہیں دیکھ پائیں، کیونکہ ان کا 1901 میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال تک تقریباً اس پہ 16 لاکھ روپے خرچ ہو چکے تھے اس کی تعمیر کے اوپر۔ یہ مسجد تعمیر نہیں ہو پائی، اور جب ہم بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا موقع آتا تھا تو اس وقت کے اخبارات میں ایک فوٹو چھپتا تھا جس میں ایک طرف یہ جو مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی اس کا فوٹو ہوتا تھا، اور ایک طرف ایک فوٹو ایسا ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا ایسی بنتی، ایسی ہوتی جو بن چکی ہوتی، ایسی ہم نے بھی ہوتی جو دیکھا۔ بن چکی ہوتی۔ جی یہ ہم دیکھتے تھے، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کیونکہ مسجد جب تعمیر نہیں ہو پائی، حالانکہ اس کے بعد آپ حیرت کریں گے کہ 1901 سے لے کر 1949 تک بھوپال میں نوابیت رہی۔ نواب سلطان جہاں بیگم 1901 سے لے کر 1926 تک نواب رہیں، اور نواب حمید اللہ خان 1926 سے لے کر 1949 تک نواب رہے، لیکن کسی نے اس کی تعمیر نہیں، دلچسپی نہیں لی۔ لی۔ اس کی وجہ ہے وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ڈھانچہ بنا ہوا کھڑا رہا۔ وہ تو یہ کہیے کہ سید سلیمان ندوی صاحب جو یہاں قاضی کے زمانے میں تھے، انہوں نے ایک مدرسہ شروع کیا تھا یہاں۔ جی اس مدرسے میں قاضی اس وقت وزیر حسنی صاحب اور دوسرے تمام بڑے بڑے بھوپال کے جو بزرگ تھے انہوں نے یہاں پڑھایا بچے، اور اس کے بعد بھوپال کی ایک معروف اور بہت جس کو کہنا چاہیے کہ شخصیت تھی مولانا عمران خان صاحب مرحوم، انہوں نے اس کو سنبھالا اور اس کا تعمیر کا بیڑا اٹھایا، اور وہ مستقل جد و جہد کرتے رہے مولانا محمد عمران خان صاحب، اور آخر میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اور شاہ جہاں بیگم کے خواب کو ان کی اولادوں نے پورا نہیں کیا، مولانا محمد عمران خان صاحب مرحوم نے پورا کیا، بہت اچھا۔ اور آج اس شکل میں دکھ رہی ہے یہ جگہ، یہ انہی کا محنت کا اور ان کا جو بھاگ دوڑ تھی، جو انہوں نے پورے ہندوستان میں گھوم پھر کے ہر طریقے سے یہ کہ کر کے تعمیر کرایا اس کو، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب وہ اس کا ایک الگ ٹرسٹ بنا، کیونکہ بھوپال میں اس وقت ایک تو بھوپال وقف بورڈ تھا، جب وہ ختم ہوا مدھیہ پردیش وقف بورڈ بنا، جی تو یہ ایک ٹرسٹ بنا الگ سے، جی دارالعلوم کے نام سے ایک ٹرسٹ بنا ہے۔ حالانکہ نواب بھوپال کا جو وقف ہے وہ اوقاف شاہی کہلاتا، انہوں نے اس کو اوقاف شاہی میں لینے کا بھی گوارا نہیں کیا، گوارا نہیں کرا، کسی نہیں کیا، وہ بہت لمبی ہے، وہ بعد میں اس کریں گے سلسلے میں آپ کبھی مجھ سے الگ بات کیجیے گا جی کہ جی جامع مسجد کی تاج محل کی تعمیر کیوں نہیں ہوئی، جی پھر میں جی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ جی تو اس کا ایک ٹرسٹ بنا کے اس کو وقف بورڈ میں رجسٹر کیا گیا، اور جی آج اسی شکل میں چل رہا ہے۔ جی مولانا عمران خان صاحب کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے تھے حبیب ریحان صاحب، وہ ہوئے، اس کے بعد پیر سعید میاں صاحب مرحوم ہوئے، اس کے بعد پیر سراج میاں صاحب ہوئے، اب آج کل حسان میاں صاحب ہیں، چیئرمین ہیں۔ جی جی چل رہا ہے، مدرسہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ تو چل رہا ہے۔ ابھی کل اتفاق کیا کئی بار میرا
जुमे की नमाज वहीं अदा होती है। जी कल मैंने ख़ास तौर से देखा, मैं अगली सफ़ में था, कि जो खिड़कियाँ हैं मस्जिद की, जी जहाँ इमाम साहब के साइड में और पूरे जितने जगह है, जी वहाँ कुरान शरीफों का एक अंबार लगा हुआ था। जी हर खिड़की में हर जगह कुरान शरीफ बेतरतीबी से रखे हुए थे और उन पे धूल चढ़ रही है। जी तो मेरे दिल में यह आई कि मुझे ऐसा लगा कि या तो जो ताइल मसाजिद की कमेटी है जी उसके पास फंड्स की कमी है कि यहाँ पर अलमारियाँ या शेल्फ वगैरह भी नहीं बना सकते या प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर वाकई में ऐसा है तो मैं आपसे मशवरा चाहूँगा कि इस सिलसिले में पब्लिक को इन्वॉल्व करा जाए और भोपाल के अवाम जो हमदर्दी रखते हैं इन कामों से, उनसे दरख्वास्त की जाए कि वहाँ अलमारियाँ और शेल्फ वगैरह का इंतज़ाम करें। अगर कमेटी सक्षम नहीं है सब कुछ करने में, तो आपकी राय मैं जानना चाहूँगा इस सिलसिले में। नहीं सलमान साहब, मेरा कहना ये कमेटी बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि आमदनी उनके पास की कमी नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी निभाना नहीं चाह रहा, वो बात अलग है। जी मतलब जी जो जी कमेटी के जिम्मेदारान हैं उनको आके देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जी अब जी बच्चों का आप मिजाज समझते ही हैं, किसी ने जी किस जी तरीके से रख दिया कुरान पाक को, किसी ने किस तरीके से रख दिया। लेकिन उसके बाद जो मस्जिद का इंतज़ाम करने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन शेल्फ को साफ़ करें, या अगर उन पर कोई गर्द आ गई है तो उस गर्द को साफ़ करें, ये जी उनकी जी जिम्मेदारी है। जी जायनमाज़ों को साफ़ करें, जी ये जी उनकी जिम्मेदारी होती है। वो बच्चे तो पढ़ के चले गए, वो तो मासूम हैं। हाँ, ये कमी दिखी, वहाँ हाँ मैनेजमेंट की कमी है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अभी तो मदरसा शुरू हाँ, वो ठीक से नहीं हो पाया है तो और वो जब से बच्चों ही का। बैठे हुए होंगे वो जी, यकीनन तो उसको साफ करने की जहमत गवारा नहीं की, वो एक अलग बात है। नहीं तो कम से कम अलमारियाँ रख दें वहाँ पर, अलमारी में सलीके से कुरान शरीफ। आजकल छोटी छोटी मस्जिदों में देखा गया है कि शेल्फ बनी हुई हैं और अलमारियों में कुरान शरीफ एहतराम से रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ इसका इंतज़ाम नहीं है। तो अगर हमारा तो यही कहना है कि अगर कमेटी नहीं कर सकती तो आवाम आगे आके कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे फरमाया कि वो सक्षम हैं और सब कर सकते हैं, तो ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। और इस वीडियो के ज़रिए हम उनको जागरूक करना चाहेंगे, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी इस जानिब तवज्जो दें। हाँ, ताकि शुक्रिया इतनी बहुत बहुत। खूबसूरत मस्जिद जो है जी जी उसका उसको मतलब जो लोग देखने के लिए भी आते जी हैं, जी तो वो लोग भी देखें तो उनको एहसास तो हो कि ये एशिया की आप कहते हैं कि बहुत बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद है, जबकि वो दूसरी मस्जिद कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कम से कम है तो एक है जो भी है, ऐसी जो भी और है तारीख़ी मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, कि भोपाल कम की से कम शान अंदर, है। हाँ अंदर आए, भोपाल की शान है, अंदर आए, मस्जिद के जी अंदर जी दाखिल हों, या जी कोई दो रकात नमाज नफिल अदा करने के लिए आ जी जाए, जी तो कम से कम देखे तो साफ सफाई है वहाँ। जी हर जी मस्जिद में आप देख लीजिए साफ सफाई होती जी है। जी जी कोई कोई मस्जिद भोपाल की ऐसी नहीं है, हर मस्जिद बस वो कमेटी वाले करते हैं या जो वहाँ का मुअज्जिन है वो करते हैं। जी जी ये काम तो मुअज्जिन का है, जो जी मस्जिद के जी अंदर मुअज्जिन होते हैं। जी अब ये जी बड़ी मस्जिद है, वहाँ तो 2 या 3 मुअज्जिन होंगे जी, काफ़ी है यकीनन। वहाँ तो, हाँ, फिर काफ़ी स्टाफ है। काफी स्टाफ है, उनका जी जी। जिम्मेदारी है। वरना और मस्जिदों में जहाँ जुमे की नमाज होती है वहाँ तो एक इमाम एक मुअज्जिन होता है, वहाँ देख लीजिए आप कितनी अब सफाई होती है। सफाई से ज़्यादा मेरा जो कहना था कि अगर अलमारी वहाँ रखी जाए और हाँ उसके अंदर गर्द से महफूज हाँ, रहें घर कम से से कम महफूज हमारे रहेंगे। कुरान पाक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी आपका कहना बिल्कुल जी, सही है। शुक्रिया बहुत बहुत।